స్టార్ట్ చేసేసా టైం అయిపోయిందిగా ఒక 25 మెంబర్స్ వచ్చాక స్టార్ట్ చేద్దాం 25 మెంబర్స్ వస్తే స్టార్ట్ చేద్దాము స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్ హోప్ సో వినిపిస్తుంది కదా మస్ Yes, ma'am. Okay, Shravani. So, I'm sorry. Like, Nina Manam, 1 second. Yes, okay. So, yesterday we have seen the step index fibers. Step index fibers lo core refractive index ఎలా ఉంటుందమ్మా step index లో core refractive index N1. Is that the constant or varying? నిన్న టాపిక్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ నిన్న చూసాం కదా అందులో కోర్ ఇండెక్స్ yes it is constant Shravani good so core ki it is having a constant refractive index that is n1 and we are having a slightly less than the refractive index of the core that is cladding lo enti core kanna takkuva refractive index untundi that is n2 we have considered and core cladding interface దగ్గర ఏమవుతుందంటే there it is having a step change 417 మ్యూట్ చేసుకోలేకపోతే so like at the core cladding interface step index fiber lo what it is happening it is having a step change anadi jarugutundi so single mode step index lo we again say we have a single mode fibers and as well as the multi mode single mode fibers enti they are allowing only one mode for the propagation single kabatti only oka mode ni maatrame allow chestunnai propagation ki ade multi mode lo they are allowing more number of the modes many number of the modes for the propagation so deniki diameter ekku untundi మనం చూసాం కదా సింగిల్ మోడ్ కి డయామీటర్ ఎక్కువ ఉందా మల్టీ మోడ్ కి డయామీటర్ ఎక్కువ ఉందా yes good Shravani for the multi mode the diameter is more ఎంత ఉంటుందమ్మా 424 right 424 you are wrong it's not single mode multi mode కి ఎక్కువ ఉంటుంది yes Shravani you are right it's a 50 micrometers of diameter we are having for multi mode and it is more why because maniki multi kabatti many modes anvi propagate avvali kabatti the core diameter the diameter it is more that is 50 micrometers mari దీనికి సింగిల్ కి ఎంత ఉంటుందమ్మా సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ కి డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది diameter of the core yes good 418 Ramanjaneyulu, Shravani and 419 yes we're having a 10 micrometers only why because only one mode oka mode kanka manaki propagate aithe saripotundi and what are the advantages single mode lo manaki advantages em untayi single mode step index lo compared to the multi mode what are the advantages we are having 427 good 468 you are right yes 448 good Shravani low dispersion ante yes of course a high bandwidth 419 yes right dispersion ante first let's talk about the dispersion ante ఏమవుతుంది what is dispersion ఇదంతా టైప్ చేయడం కష్టం కదా కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి అమ్మా మధ్యలో కొంచెం అలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి రామాంజనేయులు that's what I said ఈలోగా నువ్వు టైప్ చేసేసావు yes what is happening is white light it is splitting into its constituent colors ఎందుకు అలా స్ప్లిట్ అవుతుందంటే depending upon the refractive index and depending upon the wavelength the white light is getting split into its constituent colors okay so adi dispersion dispersion effect manaki single mode fibers lo it is less when compared to the multi mode fibers and bandwidth kuda manaki single mode fibers lo bandwidth anadi ekku untundi compared to the multi mode fibers so
high bandwidth unte we obviously know that we can communicate for the long range communication avutundi, large information capacity kuda carry avutu untundi. But in some cases low bandwidth valla kuda advantages untayi. What is that means? Low bandwidth multimode ki low bandwidth undi kada, dani valla kuda advantages untayi. Adentante manki like we are taking the fiber source em consider cheskuntam, LED ni consider cheskuntam, లేజర్ డయోడ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. వీటి కప్లింగ్ అన్నది ఈజీగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లోవర్ బ్యాండ్ విడ్త్ దెన్ ద కప్లింగ్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ సోర్స్ ఇస్ బిట్ ఈజీ. ఓకే, సో మల్టీమోడ్ ఫైబర్స్ లో కప్లింగ్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ సోర్సెస్ ఆర్ ఈజీ. అది దట్ ఈస్ అబౌట్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్. స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్, ఎనీ డౌట్? ఓకే, so let's move on to the graded index fiber. Step index fiber lo manam em antunam, we are having a constant core refractive index core ki constant ga untundi antunam. But in graded index fibers the core refractive index is not constant ga undadu. What it is happening is it is decreasing, taggipotu untundi anamata. The core refractive index is not constant in graded index fiber. Why? Because like it is decreasing. ఎందుకు like ఏ వాల్యూ నుంచి ఏ వాల్యూకి తగ్గుతుంది అంటే n1 నుంచి, n1 is the actual core refractive index, n1 నుంచి n2 is the, n2 అంటే దేని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అమ్మా? n2 is the refractive index of what? n2 దేనికి అనుకున్నాం అసలు? not for core. Pavan, you are wrong. It's for cladding. Yes, GUK Reddy, you're right. Shravani, right? Yeah, for cladding. 448, good. Cladding ki n2 untundi, core ki n1 anukuntunnam kada. So ee n1 anadi core refractive index anadi constant ga undadu graded index fiber lo. What is happening is it is decreasing. ekkada nunchi ekkada varaku decrease avutundante n1 to n2, n1 to n2 in between it is getting decreased. So if you see the slide here, we have like we have taken the index variation n of r kinda మనం మెన్షన్ చేసాం, and that one is n1 of 1 minus 2 delta into r by a to the power of alpha whole power 1 by 2. So index variation ఎలా జరుగుతుంది? if r is less than a, r అంటే ఏంటమ్మా? r is the radial distance from the axis. ఈ radial distance from the axis కనుక core radius, where a is the core radius కన్నా తక్కువ ఉంటే then this like this equation n1 into 1 minus 2 delta r by a into alpha whole power 1 by 2. If r is greater than అంటే radial distance from the fiber అన్నది ఎక్కువగా ఉంటే core radius కన్నా, then n1 into 1 minus 2 delta whole power 1 by 2, that is nothing but it's equal to n2. okay, సో ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం? r అనేది రేడియల్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాం, రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ యాక్సిస్ నుంచి మనకి రేడియల్ డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ a is the core radius, n1 అంటే as we all know it is a refractive index of the core and n2 is the refractive index of the cladding. What is alpha? See here the alpha is important. Alpha is the shape of the index profile. And delta అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మనకి, లైక్ వీక్ గైడెడ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో వీక్ గైడెడ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఎప్పుడు అంటాం? ఇఫ్ ద రిలేటివ్ ఇండెక్స్ డిఫరెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ డెల్టా ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ రిలేటివ్, లైక్ వీఆర్ కాలింగ్ దే ఆర్ వీక్ గైడెడ్ అప్రాక్సిమేషన్ అన్నాం. మోడెడ్ ఫైబర్స్ లో చెప్పాను నేను. సో డెల్టా ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆల్ఫా అన్నది ఇంపార్టెంట్. సి ఆల్ఫా వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ షేప్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ అంటున్నాం. సో ఆల్ఫాకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట. ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కనుక మనం తీసుకుంటే ద షేప్ విల్ బి అ పారాబోలిక్ షేప్. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ 2 ద షేప్ ఈజ్ పారాబోలిక్ షేప్, అండ్ ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ 1 దెన్ ఇట్ ఈస్ triangular. Once explain about the delta, ma'am. Shravani, delta already నేను మోడ్ ఫైబర్స్ లో చెప్పాను కదమ్మా, డెల్టా వర్డ్ గురించే చెప్తున్నాను, బట్ దట్ నాట్ అబౌట్ ద వీక్ గైడెడ్ అప్రాక్సిమేషన్. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. వీక్ గైడెడ్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే వీక్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం మోడ్స్ అన్నది యూజ్ చేసాం కదా.
ఆ వీక్ గైడెడ్ సిగ్నల్స్ అన్నది ఎలా చెప్తున్నాము, వెన్ ద డెల్టా వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వీక్ గైడెడ్ అప్రాక్సిమేషన్. Delta is nothing but the change in a difference in the refractive index. So we are calling it as a relative refractive index. Delta is a relative refractive index. Okay. So cleared Shravani? Delta ante ento ardhamaindamma? Okay. So alpha ki మనం ఏమంటాం, shape of the index profile అంటున్నాం. If you consider alpha is equal to 2, alpha is 2 ante shape will be in parabolic. Alpha is 2 means the shape will be parabolic. Alpha is 1 ante triangular shape వస్తుంది అన్నమాట. And if alpha is infinite, then we get the step index fiber. 3. 2 alpha is equal to 2 అయితే మనకి ఏమొస్తుంది, it's a parabolic shape. Alpha is equal to 1 అయితే we are getting a triangular shape. And if alpha is equal to infinite, then we are getting it's a step index fiber. Okay. సో ఈ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ మనకి ఏమవుతుంది, కోర్ ఇండెక్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ ద వాల్యూ n1 టు ద n2. And these graded index fibers, they are well suited for multi-mode fibers. Multi-mode ke baga suit avutayi anamata single mode fibers kanna. These graded index fibers, they are well suited for the multi-mode fibers. And multi-mode fibers ki best results ekkada vastayi ante like ekkada vastayi ante when the alpha value is 2. If we take alpha value as 2, then the best results can occur for the multi-mode fibers. అంటే ఏ షేప్ లో ఉంటుందమ్మా రే అన్నది, ఇప్పుడు మల్టీమోడ్ ఫైబర్స్ కి గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ అనేవి బెస్ట్ సూట్ అవుతాయి. మనకి గుడ్ రిజల్ట్స్ రావాలనుకుంటే ఆల్ఫా వాల్యూ 2 దగ్గర కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ విల్ బి ది షేప్? ఎస్ శ్రావణి రైట్, శివకుమార్ గుడ్, అందరూ all gave good answers, I mean correct answers. It's parabolic shape. Alpha is equal to 2 ante we are saying it's a parabolic. So the ray will be మనకి రే మనం ఏదైతే రే కనుక propagate చేసామో that ray will be in parabolic form. Okay. So and the next important thing ఇక్కడ ఏంటి అసలు లైక్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మనం దేనికి ఇస్తాం, కోర్ ఇండెక్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అంటున్నాం from certain n1 value to the n2 value. Okay. So just see, like alpha is equal to 1 అయితే మనకి ఏంటి, it's a triangular. And if alpha is equal to 2, we are getting a parabolic shape. And if alpha is equal to infinite, it's a step index. Okay. So these are the certain possible refractive index profiles depending upon the value of alpha. So now I'm what we are saying, the core refractive index, it is getting changed. సో అలాగ కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెనీ రిఫ్రాక్షన్స్ అక్కర్. టోటల్ ప్రాపగేషన్లో రిఫ్రాక్షన్స్ ఎక్కువ అక్కర్ అవుతాయి. వై? బికాస్ ద కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్, ఇట్స్ కీప్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. సో రిఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఎలా అక్కర్ అవుతాయి అంటే, ఫస్ట్ వీ ఆల్ నో దట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ it should be greater than critical angle or less than critical angle. Total internal reflection లో మనకి రిఫ్లెక్షన్ జరగాలంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆర్ లెస్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్? ఎస్ ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్, అంతే కదా. మనకి ఎప్పుడైతే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ ఓన్లీ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద రిఫ్లెక్షన్. That concept we are calling as total internal reflection. So మనం ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏదైతే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్, అలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది అంటిల్ ఒక కండిషన్ ఉంది, అది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటిల్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ మెట్. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. So whenever the total internal reflection, we got the total internal reflection, what happens is the ray travels back. Malli ray avutundi venakki travel avutundi. Venakki travel ayyi there at many places the refraction takes place. At many places the refraction takes place. Enduku ante mana core refractive index of the core is decreasing from n1 to the n2 అంటున్నాం. అలా ఎప్పుడైతే కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజ్ అయిపోయిందో
దట్ మీన్స్ ద రిఫ్రాక్షన్ ఈస్ అక్కరింగ్. సో రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ హ్యాస్ టు టేక్స్ ప్లేస్. ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలి. సో ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలి కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది టిల్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగేంత వరకు. దట్ మీన్స్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటిల్ దట్ పార్ట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. ఎప్పుడైతే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగిందో సి అబ్జర్వ్ ద కర్సర్ పాయింట్, ఈ రే ఏదైతే ఉందో ఇట్ ట్రావెల్స్ బ్యాక్, ఇది వెనక్కి ట్రావెల్ అయ్యి సర్టెన్ మెనీ పాయింట్స్ దగ్గర ఇట్ గెట్స్ రిఫ్రాక్టెడ్, రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ సి n1, observe the figure n1, n2, n3, n4, n5, n6 ఉన్నాయి. That means the n1 is the actual refractive index of the core, and this refraction it is getting decreased to n2 again to n3 to n4 to n5 and to n6 etc. like that it gets decreased. సో ఇక్కడ మనకి కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల రిఫ్రాక్షన్ అనేది సర్టెన్ ప్లేసెస్ మెనీ ప్లేసెస్లో జరుగుతూనే ఉంది. ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ ద రే హ్యాస్ టు మెట్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అయ్యాకనే రే అనేది వెనక్కి ట్రావెల్ అయ్యి ద రిఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్? టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడు జరిగింది, రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఎక్కడ, లైక్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్, ఎనీ డౌట్? ఓకే, సో let's go to the some more topics in this gradient లోనే. సో మనకి ఏమవుతుంది, కోర్ ఇండెక్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోవడం వల్ల రిఫ్రాక్షన్స్ అనేవి సర్టెన్ ప్లేసెస్లో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అండ్ హియర్ ద అడ్వాంటేజ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లో మల్టీమోడ్ కన్నా ఇక్కడ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లో మల్టీమోడ్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లో డిస్పర్షన్. Of course they are not lower than they are not lower than this single mode కన్నా తక్కువ కాదు. బట్ స్టెప్ ఇండెక్స్ మల్టీ మోడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ మల్టీ మోడ్ కి దే ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ లో డిస్పర్షన్. వై, ఎందుకు, ఏంటి డిఫరెన్స్? ఎందుకు మల్టీ మోడ్ ఈ గ్రేడియంట్ ఇండెక్స్ లో మల్టీ మోడ్ లో ఎందుకు డిస్పర్షన్ తక్కువ కంపేర్ టు ద స్టెప్ ఇండెక్స్? వై అమ్మా? జస్ట్ గెస్, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటో. ఎస్, గుడ్, నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ శ్రావణి, ఎస్ యు ఆర్ రైట్. ఇంకా నాట్ కాన్స్టెంట్ అంటే కోర్ ఏమైపోతుందమ్మా, కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏమైపోతుంది? ఎస్, వెరీ గుడ్, ఇట్స్ గెటింగ్ డిక్రీజ్. కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కోర్ కి తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఫస్ట్ n1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇట్స్ గెట్టింగ్ డిక్రీజ్ టు లైక్ n6. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుందాం, n6 వరకు డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ద డిస్పర్షన్ రేట్ ఈస్ లో ఇన్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మల్టీ మోడ్ కంపేర్ టు ద స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మల్టీ మోడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏదైతే రే కనుక అబ్జర్వ్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్ కి దగ్గరలో కనుక రే కనుక ఉంటే it has a shortest path distance. When the ray is traveling near the fiber axis, then it is having a shortest path when compared to the ray that is traveling కొంచెం దూరంగా ట్రావెల్ అవడం కన్నా దగ్గరగా ట్రావెల్ అయితే it is having a shortest path. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ గా ట్రావెల్ అయితే మనకి ఏమవుతుందంటే it's not having the shortest path. రే ఏదైతే మనకి ఫైబర్ యాక్సిస్ దగ్గరగా ట్రావెల్ అవుతుందో it is having the shortest path. Clear? Yes, core is decreasing. Ramanjanu, you're right. Amma, ఇది క్లియర్ అయిందా? రే ఫైబర్ యాక్సిస్ కి రే కనుక మనకి దగ్గరగా ట్రావెల్ అయితే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ షార్టెస్ట్ పాత్. బట్ ఇఫ్ ద రే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్ టు ద ఫైబర్ యాక్సిస్ దెన్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ అ లాంగెస్ట్ పాత్. ఈ 2 points క్లియర్ అయ్యాయా? Because the next figure will be based on these two only. Okay, so observe the helical. ఇది గుర్తున్నా? స్క్యూరే ఏ పాత్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది, హెలికల్ పాత్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. దానికి త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి? స్క్యూరేకి 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటమ్మా? on one condition. ఎవరు టైప్ మాత్రం చేయొద్దు, జస్ట్ యు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టెల్.
స్క్యూ రేస్ కి ఒక 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా, వాట్ ఆర్ దోస్? ఎవరైనా చెప్తున్నారా? ఫస్ట్ లెట్ మీ అన్మ్యూట్. అది చేయకుండా నేను చెప్తున్నాను. యా, ఎస్ ప్లీజ్. హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ ఫస్ట్? 488 or you? అమ్మ ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? బికాస్ హియర్ ఐ కాంట్, నాకేం వినిపించట్లేదు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద 3 రూల్స్ అట్లీస్ట్ టైప్? ఎస్, path, not fiber, so it's not intersected in fiber axis. Rubenu, yes, you are right. And the second one, it's not parallel, right? MU 419, path is traveling in the helical shape, and then 3 conditions ఉన్నాయి కదా. ఇంకొకటి ఏంటమ్మా? ఒకటి ఫైబర్ యాక్సిస్, ఇట్స్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్. And the second one, it is not parallel to the fiber axis. What is the third one? Does it lies in the meridional rays? Meridional plane లో ఉంటుందా? ఉండదు మేడం. Lying in the meridional plane, Rubenu? It's not lying in the meridional. It doesn't lie in the meridional plane. The helical path, skew rays అనేవి helical path లో మూవ్ అవుతాయి. అంటే దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్ హెలిక్స్ షేప్. అవి ఎక్కడ కూడా ఫైబర్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేయట్లేదు. And they are not parallel to the fiber axis. And the third one, they doesn't lie in the meridional plane. Okay, so ఎప్పుడైతే మనకి ఫైబర్ యాక్సిస్ దగ్గర లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్ దగ్గర పాస్ అవ్వట్లేదు, అండ్ వీఆర్ టెల్లింగ్ దే ఆర్ నాట్ లయింగ్ ఇన్ ది మెరిడోనియల్ ప్లేన్ అంటున్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఫైబర్ యాక్సిస్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్ దగ్గర మనకి పాస్ అవ్వట్లేదో, డూ దే హ్యావ్ ద లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ పాత్? లాంగ్ డిస్టెన్స్ పాత్ ఉంటుందా, షార్ట్ డిస్టెన్స్ పాత్ ఉంటుందా స్క్యూ రేస్ కి? Shravani, are they having the short distance? Yes, Pavan, you're right. They're having the long distance. Why? Because మనకి ఏదైతే ఫైబర్ యాక్సిస్ దగ్గర ఉంటుందో, ఫైబర్ యాక్సిస్ దగ్గర రే ట్రావెల్ అవుతుందో, దే హ్యావ్ ద షార్ట్ డిస్టెన్స్ పాత్. ఎందుకు షార్ట్ డిస్టెన్స్ పాత్ ఉంటుందంటే దానికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, అండ్ ద వెలాసిటీ విల్ బి లో. వెలాసిటీ లోగా ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ అ హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దే విల్ హ్యావ్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ రేస్. దూరంగా ఉన్న రేస్ తో కంపేర్ చేస్తే దగ్గరగా ఉన్న రేస్ కి షార్టెస్ట్ పాత్ ఉంటుంది. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లో వెలాసిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో ఇక్కడ స్క్యూ రేస్ కనుక తీసుకుంటే దే ఆర్ నాట్ పాసింగ్, దే ఆర్ నాట్ నియర్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్, అండ్ దే ఆర్ నాట్ పాసింగ్, దే ఆర్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ద ఫైబర్ యాక్సిస్. సో డెఫినెట్లీ దే ట్రావెల్ ఇన్ ద లాంగ్ పాత్. బికాస్ వై? బికాస్ దీనికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, అండ్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై కంపేర్డ్ టు the rays that which are near to the fiber axis. Okay, so ikkada skew rays ki entante they are having a longest path and they are having high velocity and the refractive index is low. Okay, skew rays ardhamayyaya enduku like long paths lo untayo? Why? Because here let me show the previous slide. ఎస్, ఏదైతే యాక్సిస్ మనకి ఫైబర్ యాక్సిస్ కి లైక్ ఏదైనా రే మనకి ఫైబర్ యాక్సిస్ కి దగ్గరగా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. షార్టెస్ట్ పాత్ లోకి ఎందుకు ట్రావెల్ అవుతుంది? ఎందుకు అది షార్టెస్ట్ పాత్ డిస్టెన్స్ అంటే బికాస్ దే హ్యావ్ ద హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ they're having low velocity. Skew rays అన్నవి ఏంటంటే as they are not traveling to the fiber near the fiber axis, what happens is they're having a long distance path. They are the long distance path and the velocity is more as well as the refractive index is low. Cleared about the skew rays?
ఇది అర్థమైందా? Or any doubt in this? So is that clear? Shall I go for the next point? Okay. So coming to the next point, like ఏంటంటే మనం ఏమంటున్నాం, dispersion అన్నది, dispersion ఎలా ఉంటుంది for this graded index fiber? It is low when compared to the step index multimode fibers. అక్కడ step index multimode కన్నా graded index లో multimode fibers కి dispersion తక్కువ ఉంటుంది. Okay, and it is having higher bandwidth compared to the step index multimodes. Step index multimodes కన్నా మనకి graded index లో bandwidth అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది. But they are not greater than single mode fibers. Single mode fibers కన్నా ఎక్కువ కాదు, కానీ step index కన్నా step index multimode కన్నా graded index multimode fibers కి bandwidth అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. So bandwidth ఎక్కువ ఉంటే what is the advantage? What is the advantage if we have the more bandwidth? Advantage, data transmission is more, yes. And the other one? Good, 407. Number of light waves travel. Number of light waves ante information e kada. Good. Yes, long range of the communication, long distance. Yes, right, good. So maniki eppudaithe bandwidth kanake ekku unte, we are having a long range of the communication and the more data is transferred. Okay, so skew race, I mean like skew race lo emautundi, long distance of the communication anedi jarugutundi, I mean sorry, they are having the longest paths compared to the rays which are near to the fiber axis. అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ అదే మల్టీమోడ్ రెండిట్లోను స్టెప్ ఇండెక్స్ లోను గ్రేడియంట్ ఇండెక్స్ లోను మనం మల్టీమోడ్స్ ని కంపేర్ చేస్తే, గ్రేడియంట్ ఇండెక్స్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద లో డిస్పర్షన్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద హై బ్యాండ్విడ్త్. హై బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది లాంగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఓవరాల్ దిస్ ఈస్ ద గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్. గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ద ఫస్ట్, ఒకసారి లెట్ మీ రిపీట్ ఫర్ 2 minutes. సో గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ లో ఏంటంటే కోర్ అనేది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద కోర్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, N1 నుంచి N2 వరకు ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ డిక్రీజ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వేరియేషన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ N of R is equal to N1 into 1 minus 2 delta R by A to the power of alpha whole power 1 by 2. So where R is the radial distance from the fiber axis, R is the radial distance and A is the core radius and alpha is the shape of the index profile. Delta is the relative refractive index. So ఇక్కడ main concept మనకి alpha మీద depend అయి ఉంటుంది. I have said three values. Alpha is equal to infinite అయితే it is a step index profile, and if alpha is equal to 2 it's parabolic, and alpha is equal to 1 it is triangular. Okay, see that's what we have mentioned. Alpha is equal to 1 aithe triangular, alpha is equal to 2 aithe we are getting a parabolic, and the next one alpha is equal to infinite we are getting a step. Okay, asli graded index fibers దేనికి వెల్ సూట్ అంటే మల్టీమోడ్ ఫైబర్స్ కి అవి బాగా సూట్ అవుతాయి. అండ్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి మల్టీమోడ్ ఫైబర్స్ కంటే అట్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 వాల్యూ దగ్గర. That means if alpha is equal to 2 ante we are getting, it's a which shape? It's a parabolic shape. And like core anedi core refractive index em avutundi, it is getting decreased. Ala decrease ayipovam valla what is taking place? Like core refractive index తగ్గిపోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, రిఫ్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయా? ఎస్, గుడ్ శ్రావణి, మెనీ రిఫ్రాక్షన్స్. అక్కడ ఈరోజు అసలు శ్రావణి ఫ్లో ఆపట్లేదు, ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అ మెనీ రిఫ్రాక్షన్స్. వై? బికాస్ ద కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ డిక్రీజ్. సో ఎలా వస్తాయి, ఎప్పుడు రిఫ్రాక్షన్స్ అక్కర్ అవుతాయి అంటే, see, like first it has to satisfy the total internal reflection concept. Total internal reflection ni meet ayin tarvata, then the ray it is traveling back. Venaki velli what it is happening at many places the refraction is taking place.
సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలి అంటే ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ది క్రిటికల్ యాంగిల్. అందుకని ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది అంటిల్ దిస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఎప్పుడైతే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగిందో ద సిగ్నల్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్ 426. You don't scribble on the screen. Let me disable. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగిందో దట్ రే ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ బ్యాక్, వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అట్ మెనీ ప్లేసెస్ ద రిఫ్రాక్షన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. సో ఏదైతే కనుక రే వెన్ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు ద ఫైబర్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ పాత్ అండ్ ద రే విచ్ ఈజ్ away from the fiber axis అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉందో then it is having the longest paths. అదే skew rays కనుక మనం తీసుకుంటే what is happening is if you see the skew rays here they are not passing through the fiber axis. సో అందుకని వాటికి ఏమవుతుందంటే long distance paths అనేవి ఉంటాయి. Why? Because their refractive index is low and the velocity is high. Refractive index low ఉంటుంది and the velocity is high. Okay, the refractive like ఎందుకు why it's having a long distance paths means that refractive index it is low and the velocities they are high. So for that sake these Q rays they're having the long distance paths. Okay, and next ఇప్పుడు multimode graded index కి multimode step index కి differences ఏం చూసాము. One is dispersion is low in graded index of multimode graded index లో తక్కువ ఉంటుంది. And next the bandwidth is also greater in the multimode of the gradient index fiber. ఎప్పుడైతే bandwidth ఎక్కువ ఉందో we are telling that it is used for the long range of the communication. Bandwidth ఎక్కువ ఉంది but it is not more than the single mode fibers. Bandwidth is more but it is not more than the single mode fibers. Comparatively it is more than the step index multimode fibers కన్నా ఎక్కువ ఉంది. That is overall about the graded index fibers. Graded లో ఏమైనా డౌట్ ఉందామా? Is there any doubt in the graded index or shall I move to the other topic? $431. What's your doubt? Amma 431. ఏంటమ్మా నీ డౌట్? డిఫరెన్సెస్ ఒకసారి చెప్పండి మేడం. ఏంటమ్మా డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ స్టెప్ కి గ్రేడెడ్ కినా? అవును మేడం. స్టెప్ కి గ్రేడెడ్ కి ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే ఇవి చూద్దామమ్మా. సింగిల్ మోడ్ మల్టీ మోడ్ చూద్దాం. సింగిల్ మోడ్ మల్టీ మోడ్ లో డిస్పర్షన్ ఎలా ఉంటుంది? స్టెప్ ఇండెక్స్ లో సింగిల్ మోడ్ మల్టీ మోడ్ కి కంపారిజన్ చేయండి. డిస్పర్షన్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ ద డిస్పర్షన్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్టెప్ లైక్ సింగిల్ మోడ్ కి మల్టీ మోడ్ కి దేనికి తక్కువ ఉంటుంది డిస్పర్షన్? సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్స్ కి తక్కువ ఉంటుంది. మల్టీ మోడ్ ఫైబర్స్ లో ఏముంటుంది? డిస్పర్షన్ ఈస్ మోర్ అంటున్నాం. సో ఈ మల్టీ మోడ్ ఫైబర్స్ ఆఫ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. కంపేర్ చేస్తే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఆ మల్టీ మోడ్ ఫైబర్స్ కి డిస్పర్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. మల్టీ మోడ్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ఇండెక్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ డిస్పర్షన్ వెన్ కంపేర్ టు ద మల్టీ మోడ్ ఆఫ్ ది గ్రేడియంట్ ఇండెక్స్. అదొక డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ బ్యాండ్విడ్త్ తీసుకోండి. బ్యాండ్విడ్త్ మల్టీ మోడ్ లో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్. మల్టీ మోడ్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ఇండెక్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది మల్టీ మోడ్ ఆఫ్ ది గ్రేడియంట్ ఇండెక్స్ ఫైబర్. Okay, and coming to the next one, velocity. The velocity multimode index it is having a higher velocity. In step index lo multimode ki higher index high velocity untundi, higher velocity. Ade gradient lo emautundi it is having a low velocity. Those are the differences. Emma ardhamainda inka doubt unda renditiki? అర్థమైంది మేడం. Okay amma, next topic veldama. Let's see the next topic. It is about the single mode fiber. Single mode fiber ante entamma? How many modes it propagates? Single mode fiber ఎన్ని modes propagate చేస్తుంది?
ఎస్ ఓన్లీ వన్ మోడ్. సో సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్కి మనం యాజ్ ఐ సెడ్ ఇప్పుడు తను అడిగిన డిఫరెన్సెస్ స్టెప్ ఇండెక్స్లో మనకి సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్కి లెస్ డిస్పర్షన్ ఉంటుందా, మల్టీ మోడ్కి లెస్ డిస్పర్షన్ ఉంటుందా? స్టెప్ ఇండెక్స్లో సింగిల్ మోడ్కి తక్కువ ఉంటుందా, మల్టీ మోడ్కి తక్కువ ఉంటుందా డిస్పర్షన్? ఎస్, ఫర్ ద సింగిల్ ఇట్ ఈస్ లో. ఎందుకు సింగిల్ మోడ్కి లో అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ఓన్లీ వన్ మోడ్. అండ్ అదే కాకుండా మల్టీ మోడ్లో మనకి ఏంటి మెనీ మోడ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇన్ ద మల్టీ మోడ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మెనీ మోడ్స్ దే ఆర్ ప్రాపగేటింగ్. దానివల్ల డిలే డిఫరెన్సెస్ అన్నవి ఎక్కువైపోతుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద డిలే డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద మల్టీ మోడ్ ఫైబర్ ద డిస్పర్షన్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ కంపేర్ టు ద సింగిల్ మోడ్. సో సింగిల్ మోడ్లో అది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక మోడే మనకి ప్రాపగేట్ చేస్తుంది. మరి మిగిలిన ఏమైనా లైక్ ఒక మోడ్ ప్రాపగేట్ చేసింది, మరి మిగిలిన మోడ్స్ ఏమైనా వస్తే ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ గెట్స్ అబ్జార్బ్ ద రేస్, ఐదర్ దే మే గెట్ అబ్జార్బ్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్, వెనక్కి పంపించేస్తుంది. అబ్జార్బ్ అయినా చేసేసుకుంటుంది, లేకపోతే అవి వెనక్కి పంపించేస్తుంది అనమాట. సో సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిస్పర్షన్, లో డిస్పర్షన్. ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది డిస్పర్షన్ అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ఓన్లీ వన్ మోడ్. అదే మనకి ఇక్కడ వన్ మోడ్నే ప్రాపగేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మోడ్స్ మధ్యలో డిలే డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఏముండవు. మల్టీ మోడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మోడ్స్ మధ్యలో డిలే డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై డిస్పర్షన్. క్లియర్ అబౌట్ దట్ పాయింట్? అమ్మ సింగిల్ మోడ్లో ఎందుకు డిస్పర్షన్ తక్కువ ఉంటుందో అర్థమైందా కంపేర్ టు ద మల్టీ మోడ్? ఓకే, సో it is having a less dispersion because it is propagating only one mode. వన్ మోడ్ ని ప్రాపగేట్ చేస్తుంది. డిలే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద మోడ్స్ అనేవి ఏముండవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ లెస్ డిస్పర్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమైనా వన్ మోడ్ ని ప్రాపగేట్ చేశాక మరి మిగిలిన మోడ్స్ వస్తే వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అటెన్యువేట్ చేసేస్తా, అంటే మిగిలిన మోడ్స్ ని ఎంటర్ అవ్వకుండా అటెన్యువేట్ చేస్తుంది. హౌ మీన్స్ ఐదర్ బై అబ్జార్బింగ్ ఆర్ బై లీకేజ్ అయినా చేసేస్తుంది, ఆర్ బై అబ్జార్బింగ్ ఇట్ ఈస్ అటెన్యువేటింగ్ ద రిమైనింగ్ మోడ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ద ప్రాపగేషన్. ఒక సిగ్నల్ ని ప్రాపగేట్ చేసింది, ఒక మోడ్ ని ప్రాపగేట్ చేసేసింది, మిగిలిన మోడ్స్ వస్తే అదేం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ అటెన్యువేటింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లైక్ ఇస్ ఓన్లీ ప్రాపగేటింగ్ వన్ మోడ్ కదా. ఇక్కడ మనం నిన్న లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ మోడ్స్ తీసుకున్నాం. లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ మోడ్స్ గుర్తున్న LP01. LP01 we are calling as the fundamental mode for the single mode operation. సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్ కి మనం LP01 అనేది ఫండమెంటల్ మోడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఈ సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్ కి లిమిట్స్ అన్నవి లిమిట్ ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే LP11 మోడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకు LP11 మోడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే దిస్ LP11 మోడ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ లైక్ మన ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కాకుండా, ఆపరేటింగ్ లైక్ ఆపరేటింగ్ రేంజ్ దగ్గర కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ అవే, ఆ రేంజ్ దగ్గర కాకుండా ఇంకా ఫార్గా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఆపరేటెడ్. సో అందుకని ఈ LP11 మోడ్ మీదే మనకి ఈ సింగిల్ మోడ్ లిమిట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సింగిల్ మోడ్ కి ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ మోడ్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, LP01 మోడ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ LP11 మోడ్ దగ్గర LP11 మోడ్ లోవర్ లిమిట్ ని మనం ఈ సింగిల్ మోడ్ ఆపరేషన్ కి లిమిట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. వై? బికాస్ సింగిల్ మోడ్ మాత్రం ఎక్కడ ఆపరేట్ అవుతుందంటే ఈ ఆపరేటింగ్ వేవ్ లెంత్ మనకి అది చెప్తాను 2.405 వస్తుంది, అక్కడ మాత్రమే ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఆపరేటెడ్ అనమాట. అదే LP11 మోడ్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ టు ది దట్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, ఆ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ కన్నా ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఆపరేటెడ్. సో అందుకని ఈ LP11 మోడ్